हरि ओम कदाचित् कालिंदी तटविपिनसङ्गीतकरवो मुदाभीरी नारी वदन कमलास्वादमधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ओं श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओं शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। नमः सर्वेभ्यो अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सच्चिदानन्दस्य श्रीमज्जगन्नाथस्य अभयचरणारविन्दयुगले अकिञ्चनस्य साष्टाङ्गदण्डवत प्रणामः। भवतां समेषाम् अद्यतनकक्षायां स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे पूर्वकक्षायां भारविप्रस्तुतकिरातार्जुनीयविषये किञ्चित् अवगतप्रायाः। तर्हि अद्यतनकक्षा भवति बृहत्त्रयाम् अन्यतमा कृतिः या वर्तते माघकृतशिशुपालवधम्। तर्हि आगच्छन्तु इतोपि विलम्बं न कृत्वा साक्षात् विषयं प्रविशामः। जहाँकि आपणमानଙ୍କର समक्षरे एठारे प्रस्तुत होइछि महाकवि माघଙ୍କ द्वारा रचित शिशुपालवधम। एथिरे दन्त्य सकार होई जाइछि जहाँकि तालव्य सकार हेबो, तो एटा करेक्शन करदेबे। शिशुपालवधम जहाँकि एक महाकाव्य जहाँकि बृहत्त्रय मध्य अंतर्भुक्त, जोंथिरे 20 सर्गाः अर्थात 20टी सर्ग रही अछि। तेबे 20टी सर्ग विशिष्ट शिशुपालवध महाकाव्यर कवि हेउछन्ति महाकवि माघ। तेबे आसन्तु आजिर अध्याय रे आमे से महाकवि विषय जानिबा तथा तांकर कृति विषय रे अनेक किछि तथ्य संग्रह करिबा। देखंतु वर्तमान माघंकर शिशुपालवधम। प्रथमे देखिबा कवि परिचय। महाकवि माघंकर किछि स्वतंत्र मर्यादा, किछि स्वतंत्र परिचय रही संस्कृत साहित्य इतिहास रे। वर्तमान आमे ताकू गोटी गोटी करी आपनक सम्मुख रे प्रदर्शित करिया को जाउछु। तो आपण माने समस्त देखि परुथिबे महाकविंकर नाम हेउछि माघ, महाकवि माघ। जेमिति प्रत्येक महाकवि मानकर गोटे स्वतंत्र परिचय रही, सेमानकर वंश कुल आभिजातीय गोत्र गुरु इत्यादि समस्त विषय रे प्रायतः पुस्तक रे प्रायतः तांकर ग्रंथ गुड़िक देखा मिली थाए। सेमिति महाकवि माघंक विषय रे मध्य अनेक तथ्य पुस्तक गुड़िक विभिन्न पुस्तक रे विभिन्न ग्रंथ रे मिली थाए, प्राप्त होई थाए। तो महाकविंकर नाम हेउछि माघ। से जो कुलर उत्पन्न होइथिले से होछन्ते श्रीमाली ब्राह्मण। से जाति रे ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ थिले, ब्राह्मण थिले। श्रीमाली संप्रदाय अथवा श्रीमाली ब्राह्मण बोली तांको कुहा जाय। से थिले वैष्णव संप्रदायर परम उपासक। से वैष्णव उपासक थिले। तांकर पितामहंकर नाम हेउछि सुप्रभदेव, मातांकर नाम हेउछि ब्राह्मी एवं पितांकर नाम हेउछि दत्तकः। टिके ध्यानर सहित शुणन्तु। तांकर पितामहंकर नाम हेउछि सुप्रभदेव, मातांकर नाम हेउछि ब्राह्मी तथा पितांकर नाम हेउछि दत्तकः। ताले दत्तक पुत्र नाम रे महाकवि माघंकर सुख्याति रहिछि। तांकर पत्नींकर नाम हेउछि विद्यावती। तांकर समय आमे बारंबार कहि आसु, समय निर्दिष्ट नथिले मध्य जहाँ समालोचनार जना पड़े ताहा हेउछि सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध, सप्तम शताब्दीर अंतिम चरण। बेले बेले एटा मध्य परीक्षा रे आसुछि जे महाकवि माघंकर समय तो मन रखि थांतु 675 ख्रीष्टाब्द। 675 ख्रीष्टाब्द रे अर्थात सप्तम शताब्दीर अंतिम चरण रे महाकवि माघंकर जन्म। तांकर स्थान हेउछि भीनमाल। एटा भी परीक्षा आसुछि भीनमाल नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करुथिबा से महाकविंकर नाम कोन? माघ। तांकर एकमात्र कृति जार नाम हेउछि शिशुपालवधम। आपण माने समस्ते जानिछन्ति शिशुपालवध संस्कृत साहित्य रे अनवद्य कृति, एक यथार्थ कृति, एक श्रेष्ठ कृति। जेमिति हमर संस्कृत रे वर्णना अछि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च। आकाश वक्षरे अनेक तारा शोभायमान हेले मध्य जेपरि एकमात्र चंद्र समस्त अंधार को दूर करने समर्थ, से भाव में संस्कृत साहित्य
ଯେତେ କୃତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାକବିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃତି ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ। ତ ସେଇଭଳି ମହାକବି ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ମାଘ। ମାଘଙ୍କର ଏକ ଉପାଧି ରହିଛି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ମାଘ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ରୈବତକ ପର୍ବତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି ପଞ୍ଚମ ତଥା ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ରୈବତକ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସର୍ଗର ପରିସମାପ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ରହିଛି ସେ ପର୍ବତ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୈବତକ ପର୍ବତ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ରୈବତକ ପର୍ବତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଏବଂ ବୃଷଭଙ୍କର ବେକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଦୁଇଟି ଘଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ବଳଦ, ଆମେ ଯେମିତି ବୃଷଭମାନେ ବା ବଳଦମାନେ ହଜିଯିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପକାଇଥାଏ, ଘଣ୍ଟି ପକାଇଥାଏ। ସେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ବଳଦ ବୋଲି, ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ସେମିତି ସେ ରୈବତକ ପର୍ବତର ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୈବତକ ପର୍ବତ ମଝିରେ ରହୁଛି ବୃଷଭ ରୂପରେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଗରେ ପ୍ରଭାତରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରୈବତକ ପର୍ବତ ସତେକି ଏମିତି ଶୋଭା ପାଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃଷଭ ବେକରେ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଭଳି ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ଘଣ୍ଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ମାଘ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ନାମରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ବଂଶସ୍ଥ, ପୁଷ୍ପିତାଗ୍ରା ତଥା ଶାର୍ଦୁଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍। ଏହି ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ। ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ, ପୁଷ୍ପିତାଗ୍ରା ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଶାର୍ଦୁଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦ। ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଆବିଷ୍ଟ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତି ରହିଛି, ମହାକବି ମାଘଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାମରେ ଆସିବ। ଯେମିତି ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟୋଗୁଣା, ଏଇଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବେରର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ନୈଷଧେ ପଦଲାଲିତ୍ୟମ୍ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟୋଗୁଣା। ମାଘଙ୍କ ନିକଟରେ, ମହାକବି ମାଘଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଗୌରବ, ପଦଲାଲିତ୍ୟ ତଥା ଉପମା। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣରେ ସେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଘେ ମେଘେ ଗତମ୍ ବୟଃ, ଯାହାକି ମଲ୍ଲିନାଥନ ନାମକ ଯେଉଁ ଟୀକାକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଟୀକାକୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିନାଥ। ସେ ସମସ୍ତ ଟୀକା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଉପରେ ଟୀକା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସର୍ବାଙ୍କଶ ଟୀକା, ସେ ସର୍ବଙ୍କଷା ଟୀକା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ମାଘଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାଘେ ମେଘେ ଗତମ୍ ବୟଃ। ଯଦି ୟାର ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥକୁ ବିବେଚନା କରିବା ତାହେଲେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଘେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସରେ, ମେଘେ ଆକାଶ ପୃଷ୍ଠରେ, ମେଘ ମଣ୍ଡଳରେ, ଗତମ୍ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୟଃ, ବୟଃ ନାମ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ମାଘ ମାସରେ ମେଘମଣ୍ଡଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ। ଯଦି ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ବିବେଚନା କରିବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବିବେଚନା କରିବା ତାହେଲେ ମାଘେ ମେଘେ ଗତମ୍ ବୟଃ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିନାଥ ନା ମାଘେ, ମାଘ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଘକୃତ ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ମହାକବି ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁପାଳ ବଧ। ଏବଂ ମେଘେ, ମେଘ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଦାସଙ୍କର କୃତ ମେଘଦୂତ, କାଳିଦାସଙ୍କ କୃତ ମେଘଦୂତ ଏବଂ ମାଘକୃତ ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠନ କରିବାରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ଟୀକା କରିବାରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିବେଚନା କରିବାରେ ଗତମ୍ ବୟଃ, ମୋର ସମସ୍ତ ବୟସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମଲ୍ଲିନାଥ ମାଘ ତଥା କାଳିଦାସଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ, ମାଘେ ଏବଂ ମେଘେ ଗତମ୍ ବୟଃ, ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତର ପଠନ ପାଠନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ବୟସ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମଲ୍ଲିନାଥ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି
एटा अत्यंत रोचक तथ्य अच्छी तावत भारवे भाति यावत माघस्य नोदय। एटा मन रखि माघ जेहेतु भारवींकर परवर्ती समय कवि तेणु भारवी जिते किरातार्जुनीय लेखिकी कौन होते ना भारवी नाम प्रख्यात होते मूल नाम था दामोदर किंतु भारवी नाम से प्रसिद्ध होते मुझे पूर्व पाठरे पूर्व प्रसंग में जदि आपण मैंने जदि कहि भी नथिबी ताले एबे आउ थरे कहि दोची भा रवि। रवि शब्दर अर्थ होला सूर्य, भा शब्दर अर्थ होला प्रकाश। सूर्यंकर प्रकाश जेमिति चिरंतन सेमिति भारवींकर कृति मध्य चिरंतन, सेति पय तांको भारवी अर्थात आतपत्र एई भली भाव उपाधि प्रदान करा जायतिला। तो परवर्ती समय जतले माघ आसिले, माघ जतले भारवींकर एई भली कृति भारवींकर एई भली प्रशंसा सुनिले से समय माघ मध्य निजर जे कृति रचना करदिले सेतिरे भारवींकु समालोचना पूर्वक भारवींकर कृति को समालोचना पूर्वक निजर प्रसिद्धि से लिखिछन्ति। केमिति ना तावत भारवे भाति यावत माघस्य नोदय। भल मन रखिथांतु तावत भारवे भाति सेई पर्यंत भारवींकर कृति ए समाज रे चलिबो बा सेई पर्यंत भारवी को समस्त मन रखिबे बा भारवींकर किरातार्जुनीय सेतेबेले पर्यंत लोक प्रसिद्धि हबो जेतेबेले पर्यंत माघंकर उदय न होइछि। माघस्य न उदय, माघंकर जन्म जेतेबेले पर्यंत हेइनी सेतेबेले पर्यंत लोक भारवी को मन रखि पारंती। किंतु माघ जेतेबेले थरे उदय होइजिबे माघंकर शिशुपाल वध काव्य को जे थरे पढ़ीदेव से भारवींकर किरातार्जुनीय आउ पढ़िब नाही। कहबार अर्थ होला या तावत भारवे भाति सेतेबेले पर्यंत भारवी तथा भारवींकर कृति ए समाज रे प्रसिद्ध हबो जेतेबेले पर्यंत माघंकर अर्थात मोर उत्पत्ति हेइ नाही। जेतेबेले माघ अर्थात मोर शिशुपाल वध को समस्त पढ़िबे सेतेबेले भारवींकर किरातार्जुनीय को समस्त भूली जिवे। एटा कहबार अर्थ एटा प्रथम पर्याय रे। द्वितीय पर्याय कोन तावत भारवे भाति, एठी भारव एटा टिके आपण जदि ताकू दूर कर देबे तावत भारवे भाति सेतेबेले पर्यंत रवि अर्थात सूर्यंकर प्रकाश प्रकाशित हेबो यावत माघस्य नोदय जेतेबेले पर्यंत माघ उदय होई नाहंती। जेतेबेले साहित्य आकाश रे माघ उत्पन्न हेबे सेतेबेले एमिति लागिबो जेमिति सूर्यंकर प्रकाश मध्य माने माघंकर कृतिर तुलन रे अत्यंत निकृष्ट बोली देख भावନ୍ତୁ। से केमिति गोटे पंक्ति रे से केमिति विशिष्ट व्याख्यान करछन्ती निजर प्रशस्ति गान करछन्ती ना सूर्य नभोमंडल रे सूर्य मध्य लज्जित हेबे जेतेबेले माघंकर उदय हो सेतेबेले पर्यंत सूर्य निजर प्रकाश देउथिबे जेतेबेले पर्यंत माघंकर उत्पत्ति न होइछि। जेतेबेले माघंकर उदय होइजिबो सेतेबेले सूर्यंकर प्रकाश मध्य लज्जित अनुभव करिवो। एटा कहिवार अर्थ एटा भी मध्य गोटे प्रशस्ति तावत भारवे भाति यावत माघस्य नोदय। यहाँ पर कौन नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विद्यते। आपन जेतेबेले शिशुपाल वधर 9टा सर्ग पढ़ीदेवे नवसर्ग गते 9टा सर्ग पढ़ीदेला पर आपको लगिबो जे माने ए हमर संस्कृत साहित्य इतिहास रे नूतन शब्द बोली किछि नाही। सत्य कि माघ समस्त शब्द को आनिक एठार आविष्ट करिसेंती एठारे माने सुसंपन्न करिसेंती बोली नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विद्यते। आ नूतन शब्द आपको किछि दरकार पड़िबनी संपूर्ण डिक्शनरी संपूर्ण विकिपीडिया जेंती यार भितर रहि जाइछि बोली आपको लागिबो शिशुपाल वधर गांभीर्य एते अधिक। आउ कोन ना काव्येषु माघे माघः कवि कालिदासः। एटा मध्य गोटे प्रशस्ति रही। काव्येषु माघः जते काव्य रही महाकाव्य समस्त मध्य शिशुपाल वध होछि सर्वोत्कृष्ट। काव्येषु माघः आउ कोन कवि मानक भितर कालिदास जेमति श्रेष्ठ सेमति काव्य मानक मध्य माघ कृत शिशुपाल वध मध्य श्रेष्ठ। तेणु एभली भाव तांकर प्रशस्ति रही। काव्येषु माघः कवि कालिदासः। तो आपण मानक समक्ष रे एक 4टी प्रशस्ति ज्ञान करा जायछि। आपण माने यार पृष्ठभूमि रोचक तथ्य को मध्य आशा करछि जानी पारिथिबे बुझी पारिथिबे। एहा परे आमे साक्षात ग्रंथ विषय प्रवेश करिबा, ग्रंथ परिचय देखिबा। तो ग्रंथ परिचय आपण माने जेमिति जानिछन्ति महाकवि माघंक द्वारा रचित एकमात्र कृति हेउछि शिशुपाल वध। तार कोन एही ग्रंथर परिचय आमे देखिबा ना हे ग्रंथर नाम हेउछि शिशुपाल वध। जेमिति किरातार्जुनीयम थिला श्रयंकसा अथवा लक्ष्मींकसा बोली थिला। तो एथिरे शिशुपाल वधमर अन्य नाम हेउछि श्रयंकता। श्रयंकता माने श्री अंकता। प्रत्येक सर्गर अंतिम रे जो 20टी सर्ग रही प्रत्येक सर्गर अंतिम रे से श्री शब्दर प्रयोग करछन्ती। आपण माने जानिछन्ती मंगलाचरण मध्य श्री रु आरंभ होइछि। जेमति किरातार्जुनीयम भारतींकर किरातार्जुनीयम जेमति श्री रु आरंभ होइछि यांकर मध्य सेमति श्री रु आरंभ होइछि। मंगलाचरण श्री रु प्रथम पद हेउछि श्री, प्रथम अक्षर हेउछि श्री। किंतु यांकर गोटे माघंकर गोटे नूतन वैशिष्ट्य रही है प्रत्येक सर्गर अंतिम रे से श्री शब्द व्यवहार करछन्ती। तेणु श्रयंकता प्रत्येक सर्गर अंतिम श्लोक रे से श्री शब्द व्यवहार करिथिबारु शिशुपाल वधर अन्य नाम होचे श्रयंकता। यार आधार ग्रंथ हेउछि जेमति किरातार्जुनीयम आधार ग्रंथ थिला महाभारतर
वन पर्व किंतु यार आधार ग्रंथ हो महाभारतर सभा पर्व। तो महाभारतर सभा पर्व हो यार पृष्ठभूमि यार आधार ग्रंथ। एथिरे संपूर्ण रूप से 20टी सर्ग रही श्लोक संख्या 1650 मन रखि था केतले काम आसो। संपूर्ण श्लोक संख्या 1650। एथिरे अंगिरस मुख्य रस होउछि वीर रस। आपण माने समस्त जानिछन्ति वीर रस प्रधान एवं अंगरस बेले बेले परीक्षा पढ़ुछि। नेट परीक्षा गत थर पढ़ीथिला गत थर किंबा तार पूर्वथर मन रे आसुनी किंतु एटा नेट परीक्षा प्रश्न आसीथिला जे शिशुपाल वधर अंगरस कोन। तो अंगरस जदि पढ़िला हास्य बोली मन रखि थांतु। अंगरस हला हास्य एवं अंगिरस होउछि वीर। गुण होउछि जेतु वीर रस गुण होउछि ओज। आ विशेषकर महाकवि माघ केउ अलंकार सुंदर चित्रण करिसंती शिशुपाल महाकाव्य रे ना चित्रालंकार। चित्रालंकार बहुल प्रयोग होइछि महाकवि माघंकर शिशुपाल वध महाकाव्य रे। एथरे जदि आमे नायक देखिबा ताले श्रीकृष्ण जे जने धीरदात्त नायक समस्त जानिछंती श्रीकृष्ण। नायिका नायिका तो एथरे प्राय नाही। नायिका विहीन काव्य शिशुपाल वध बोली मध्ये कुहा जाय। एथरे कोनोसी नायिका नाहंती तथापि जेहेतु श्रीकृष्ण हेउछन्ती नायक तो रुक्मिणी नायिका रही पारंती रुक्मिणी अथवा महालक्ष्मी। जदि एथरे आमे प्रतिनायक देखिबा भिलियन किए बोली एथरे किए प्रतिनायक रूप में कहां को अवतारणा करा जायछि ना चेदी नरेशः शिशुपालः। आपण माने समस्त जानि छांतु एथरे नायक होउछन्ती श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण वध करिसंती काहाकू शिशुपाल वध बोली जो कहा होछि। शिशुपाल जने राजांकर नाम जे होउछन्ती चेदी नरेश शिशुपालः। शिशुपाल मध्ये श्रीकृष्णंकर संपर्क रे भाई लागि पारंती पीसीपो भाई पीयूसीपो भाई बोध हुए मुटके डाउट रे अछि। तो चेदी नरेश शिशुपाल जे श्रीकृष्णंकर संबंधी मध्य एवं से शिशुपाल एठी अवतीर्ण होइछन्ती प्रतिनायक भूमिका रे भिलियन भूमिका रे। यार स्टोरी जेतेबेले आमे परवर्ती अवस्था रे यार संपूर्ण गल्प को संपूर्ण कथा को आमे श्रवण करबा सेतेबेले या विषय पुंखानुपुंख विवेचना करबा। तो एथिरे जो पात्र रहिछन्ती बेले बेले पात्र मध्य पचारि दोछि परीक्षा रे जे एमानक भितरु केउ माने बा केउ एमानक मध्यरु किए शिशुपाल वधर पात्र नुहंती बा एमानक मध्यरु किए शिशुपाल वधर पात्र अटंती। तो पात्र मध्य मन रखि थांतु श्रीकृष्ण नारद पंच पांडवाः शिशुपालः भीष्मः रावणः बलरामः उद्धवः। एथिरे उद्धवंकर चरित्र मध्य रहिछि एवं जय विजयंकर जो जन्म त्रय रहिछि। तीनोटी जन्म जो पाइछन्ति से गोटे जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, द्वितीय जन्म रावण कुंभकर्ण एवं तृतीय जन्म शिशुपाल दंतवक्त्र बोली जो तीनोटी से पाइछन्ति जन्म त्रय तार मध्य विवेचना करा जायछि। तापर प्रतिपाद्य विषय एथिरे कोन ए ग्रंथ रे कोन प्रतिपादन होइछि काहाकू आधार करके काहाकू बा मुख्य लक्ष्य एथिरे मुख्य प्रयोजन कोन अछि ना शिशुपाल मोक्षः। आमे समस्त कहूचे शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध ठीक अछि। शिशुपाल को श्रीकृष्ण निजर सुदर्शन चक्र द्वारा हत्या करिसंती किंतु हत्या करि सारिबा परे शिशुपालंकर जो जीवात्मा रहिछि ताहा परमात्मा निकट रे अर्थात श्रीकृष्ण निकट रे प्रत्यावेशित होइछन्ती। काहे कि ना परवर्ती अवस्था आमे याको श्रवण करिबा कथा को संपूर्ण कथा को जे केमिति शिशुपाल श्रीकृष्णंकर जणे द्वारपाल एवं जेतेबेले से शाप ग्रस्त होइछन्ती एवं जन्मग्रहण करछन्ती शिशुपाल रूप में श्रीकृष्ण को अवतारणा करिया को पड़िछि भूपृष्ठ रे एवं से शिशुपाल को वध द्वारा मोक्ष प्रदान करछन्ती। तेणु मुख्य होला शिशुपाल मोक्ष प्रतिपाद्य विषय। जदि यही ग्रंथ उपर आपण टीका को अवलोकन करिवे तेबे एहा उपरे सर्वपुरातनी जो टीका एटा प्रायतः बहुत जगह न थाए। तो एटा संग्रहित तथ्य आपण माने मन रखि थांतु। वल्लभदेव द्वारा रचित सर्वपुरातनी टीका ए शिशुपाल वध ग्रंथ उपरे होचे संदेह विषौषधि। संदेह रूपक विष को जो औषधि निवारण करिथाए सेही भली भाव शिशुपाल वध संस्कृत साहित्य जगत रे अनेक संदेह को विमोचन करिवार औषधि ताले संदेह विषौषधि बोली वल्लभदेव द्वारा रचित सर्वपुरातनी टीका। एवं सर्वप्रसिद्ध टीका कौन ना मल्लीनाथ द्वारा रचित सर्वंकषा। दुईटी टीका रही शिशुपाल वध ग्रंथ उपरे। गोटे हूँ सर्वपुरातनी टीका जहाँकि वल्लभदेव द्वारा रचित जार नाम हूँ संदेह विषौषधि एवं मल्लीनाथ द्वारा जो प्रसिद्ध टीका रही हूँ सर्वंकषा। यार वैशिष्ट्य जमी मुझे पूर्व कही यह ग्रंथर वैशिष्ट्य हूँ यह श्री शब्द आरंभ किरातार्जुनीयम भली श्री शब्द आरंभ एवं प्रत्येक सर्ग श्रीपदांत प्रत्येक सर्गर अंतिम श्लोक श्रीपदर प्रयोग करा जायछि एवं गुणत्रय परकम जमती आपण कहले माघे सन्ति त्रयो गुणा ये गुणत्रय परकम। आउ कोन रही ना यार मंगलाचरण जहाँ रही ग्रंथर मंगलाचरण जहाँकि वस्तु निर्देशात्मक किरातार्जुनीयम वस्तु निर्देशात्मक थिला। से शिवंकर स्तुति कराई लक्ष्मींकर स्तुति कराई
आउ एथिरे होची हरिस्तुति एथिरे श्री विष्णु को स्तुति करा जायछि। देखिबा केमिति यार मंगलाचरण कृति वैशिष्ट्य जदि आम देखा मंगलाचरण परवर्ती अवस्था देखा प्रथम देखो कृति वैशिष्ट्य कहले केवल जहाँ आम उपर पढ़िले जे श्री शब्द आरंभ सेमती ना एथिरे अनेक यही कृति तांकर जो शिशुपाल बधरे अनेक वैशिष्ट्य रही जमीती मुझा वैशिष्ट्य आपण मानी आनी जहाँ आपको अत्यंत आनंद प्रदान करिवो। जेमिति देखंतु प्रतिपाद वर्णन केमती प्रतिपाद वर्ण केमती माने प्रत्येक पादरे गोटे गोटे व्यंजन अक्षर को लेकिन जमी जजौ जो जाजी जाजी ये प्रथम पादरे केवल ज वर्ण ज व्यंजन वर्ण को व्यवहार कराई। द्वितीय पादरे तम ततो तितता ततुत एथिरे केवल त अक्षर प्रयोग कराई। सेमती भा भो भी भाभी भू भी भू एथिरे केवल भ अक्षर व्यवहार कराई। रा रा री 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 रह एथिरे केवल र अक्षर व्यवहार कराई। एभली भाव में आपन सम्मुख में प्रत्येक पादरे गोटे गोटे व्यंजन अक्षर को नहीं एक सुंदर श्लोक रचना करिसेंती। सेमती वर्ण द्वयम दुईटी वर्ण को लेकिन भूरीर भारे भिर भारा भू भारे रभिरे भिरे भेरी रे भी भिर भ्राभै रभिरुर भिरी रे भिरी भै रिभा एमती तांकर भू एवं भ एवं र द्वारा मध्य हेछि। सेमती एकाक्षरी एटा तो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक तांकर एकाक्षरी जेमती सेथिरे आपण नु 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 पढ़िथिले 9 अक्षर रे एथिरे से 2 अक्षर लिखिछंती दा दो दुद्दा दुद्दादि दादा दो दूददी ददो दुद्दा दम ददते दुद्दे ददा दद ददो ददह केवल 2 अक्षर रे मध्य तांकर लिखा है कृति। सेमिति आहुरी मध्य अछि वैशिष्ट्य कोन ना जेमती देखुछंती पाद प्रतिलोम शब्द अर्थ होला आपण एपटू पढ़िबे जहा सेपटू पढ़िबे सेया। जेमिति वारणा गगग भीरा वारणा गगभीरासा सारा भीग गणारवा एपटू पढ़िबे जहा वारणा गगभीरा एपटू मध्य सेइबे वारणा गगभीरा एपटू पढ़िबे जहा एपटू पढ़िबे सेया। सेमिति कारितारी वधा सेना नासे धावारी तारिका एपटू पढ़िबे जहा सेपटू पढ़िबे सेया। एटा होची पाद प्रतिलोम। पाद को आपण प्रतिलोम विपरीत पार्श्व पढ़िले मध्य समान सेटा पाद प्रतिलोम। पुणी पद प्रतिलोम प्रति पद को मध्य आपण उल्टे पढ़ी पारिबे। जेमिति एथरे गोटे जेमिति गोटे एथरे श्लोक गोटे देछि एथरे ऊपर पंक्ति को तल पंक्ति देखंतु उल्टे पढ़ले भी समान। तम श्रिया घनयानस्तरुचा सारतयातया यातयातरसा चारु स्तनया नघयाश्रितम ऊपर तम श्रिया एपटू उल्टे पढ़ले मध्य तम श्रिया घनयान एमती पढ़िबे एपटू पढ़ले जहा सेपटू पढ़ले सेया आपको कहते पद प्रतिलोम बा गत प्रत्यागत। सेमती समुद्ग कौन देखंतु सदैव संपन्न वपूरणेषु सदैव संपूर्ण वपूरणेषु कहर अर्थ होला जेमती आमे आमर अलंकार रे अछि जे ऊपर पद जहा थिबो तळ पद सेया थिबो सेमतिया ऊपर देखंतु सदैव संपन्न वपूरणेषु जहा तळे मध्य सेया अछि किंतु टिके छाडी के स दैव संपन्न वपूरणेषु। सेमती महादधेस्तारी महानितांतम महोदधेस्तारी महानितांतम ऊपर जहा तळे सेया केवल शब्दर चातुरी को वर्णना करिकी एठारे लिखा जायछि याकू कहा जाय समुद्ग। सेमिति आ गोटे शब्द आछे सर्वतोभद्रः एटा प्रायतः जानि थांतु सर्वतोभद्रः माने जेकोनसी पार्श्वरु जेमिति पढंतु सबुठी सेही समान शब्द ही आसीबो। सकार नाना रकास काय सादत यायका रसा हवावा हसार नाद वादत वादना एपडु पढंतु सकार नाना रकास एपटू पढ़ु सकार नाना रकाश एपटू पढ़ु सकाश नाना रकाश एपटू पढ़ु सकार नाना रकाश जमी पढ़ुं जुआड़ पढ़ुं सबुआड़ पढ़ले ताकू विलोम जब आप पढ़े भी नादवादर जमी कहले सेपटे सकार नाना रकाश काया सादया सका रसहवा हसार नादवाद दवाहना जमी पढ़ुं उल्टे पढ़ले जमी एपटू पढ़ु सेपटू पढ़ु जो पटू पढ़ु या कहुए सर्वतोभद्र श्लोक जेकोसी स्थान पढ़ु आपको से भाया शब्द ही शुभ से भाया श्लोक ही मैंने से भाया वर्ण गुड़ाकर प्रयोग एथर होती। तो यही भाव में यही ग्रंथरे शिशुपाल ग्रंथरे एमती सब श्लोकर चातुरी महाकवि माघ एठारे वर्णना करिसेंती। तो मुझे आपन संग्रह करके आपको देखैली जहाँकि कृति वैशिष्ट्य बोली कहुए तांकर कृति यही विशिष्टता रही जहाँ अन्य कौन ग्रंथरे देखा प्राय समय मिले ना यही ग्रंथर एटा विलक्षण वैलक्षण्यम। तापर जदि यही ग्रंथर आम मंगलाचरण को ध्यान करवा एटा अत्यंत प्रसिद्ध मंगलाचरण समस्त जानी प्राय श्रेय पति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवास वसुदेव सत्मनि वसंत दर्शा वरंतमंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि। तो यहाँ मंगलाचरण यार अन्वय अच्छी श्रीपति जगन्निवास हरि जगत शासितुम श्रीमती वसुदेव सत्मनि वसन अंबरात अवतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श।
कहबार अर्थ है या जे यह है विष्णुस्तुति हरिस्तुति। तो यार अर्थ कौन यही श्लोकर मंगलाचरण अर्थ कौन ना श्रीपति ही श्रींकर पति लक्ष्मींकर पति से किए विष्णु जगन्निवास जगन्नाथ समस्त जगत रे जे निवास करते जगन्निवास से होचंदी हरि श्रीपति ही जगन्निवास हरि कौन कर जगत शासितुम समस्त जगत को शासन करने निमंते श्रीमती वसुदेव सद्मनि निजर गृह वसुदेव गृह वासुदेव सी वसुदेवंकर पुत्र होइथिबार वासुदेव तेणु निजर राजप्रसाद रे वसुदेव सद्मनि निजर वसुदेवंकर प्रकोष्ठ रे राजप्रसाद रे से राजप्रसाद केमितिया ना श्रीमती श्री संपन्न माने लक्ष्मी संपन्न जहाँकर घरे स्वयं लक्ष्मींकर निवास ताले एही भरी भाबरे हरि निजर राजप्रसाद रे बा श्रीकृष्ण निजर राजप्रसाद रे वसन रहुथिबा समय रे अंबरात अवतरंतम अंबरात आकाशरु अवतरंतम ओल्हेई आसुथिबा हिरण्यगर्भांग भुवम हिरण्यगर्भ कहला माने जहाँकर गर्भरे समस्त ब्रह्मांड लुचिकी अछि किए से समस्त ब्रह्मांड को जन्म देथिबा लोक किए ना ब्रह्मा हिरण्यगर्भ एठारे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अंग भुवम ब्रह्मांकर अंगरु जात होइथिबा बा ब्रह्मांकर मानस संतान होइथिबा किए ना मुनि किए ना नारद नारदंकु मुनिम ददर्श देखिले बोली कहबार अर्थ देले से श्रीपति महालक्ष्मींकर स्वामी जगन्निवास संपूर्ण जगतर जे स्रष्टा बा जगतर जे निवास से हरि कौन करछन्ती ना समस्त जगत को पालन करने समस्त जगत को शासन करने जो राजप्रसाद रे थिले वसुदेव प्रकोष्ठ रे थिले सेही ठारू से देखुछन्ती जे आकाश मार्ग रे ब्रह्मांकर पुत्र नारद अवतरण करुछन्ती। एटा कहिबार अर्थ ए श्लोकर श्लोकार्थ मंगलाचरण एटी हरि तथा नारदंकर मिलन होइछि। तो यहाँ पर आम सर्ग परिचय उपरकू दिवा आपण माने ग्रंथ विषय प्रायतः जानी सारी। तो वर्तमान आमर जोटा मुख्य विषय जे केउ सर्गरे केउ विषय प्रतिपादन करा जायछि से सर्ग परिचय आम जानिबा आ ता सहित आम तार कथा को मध्य उपभोग करिबा। ताले देखंतु प्रथम सर्ग रे विषय रहउछि कोन प्रथम सर्गर अन्य नाम मध्य जानि थांतु कृष्ण नारद संभाषणम। प्रथम सर्गर नाम होछि कृष्ण नारद संभाषणम। एटा अत्यंत विशिष्ट कृति नारदंकर प्रशंसा श्रीकृष्ण एमिति कहिछन्ति 7टी श्लोक रे नारदंकर प्रशंसा ही प्रशंसा करिछन्ति। तेणु नारदंकर प्रशंसा रूपक एटा गोटे स्वतंत्र ग्रंथ जोठारे कृष्ण नारदंकर माने अत्यंत प्रशस्ति गान करिछन्ति। तेणु कृष्ण नारद संभाषणम जहाँ होछि प्रथम सर्गर नाम एथिरे कोन विषय रहिछि ना नारदंकर आगमन रहिछि नारद शोभा वर्णनम। ए नारद शोभा वर्णन अत्यंत माने भीतर क्वेश्चन मध्ये आसुछि एथिरो नेट एग्जाम रे नारद शोभा वर्णनम। एठारे नारदंको कहा कहा सहित तुलना करा जायछि ना शिवंक सहित तुलना करा जायछि हिमालयंक सहित तुलना करा जायछि बलभद्रंक सहित तुलना करा जायछि शरद मेघ शरद ऋतु थिबा मेघंक सहित तुलना करा जायछि चंद्रंक सहित तुलना करा जायछि ऐरावत उच्चैश्रवा अश्व एमानक समस्तंक सहित तुलना करा जायछि नारदंको। नारदंकर शोभा एई भली भाବରେ थिला जे कृष्ण तांकर प्रशस्ति गान करिबारे आ कौनसी उपमा छाड़ी नाहंती। तापर नारद पूजनम श्रीकृष्ण द्वारा नारद पूजन मध्ये होईछि एवं श्रीकृष्ण नारद संवाद श्रीकृष्ण एवं नारद संवाद करिसेंती। श्रीकृष्ण कारण पचारिसेंती नारदंकर आसीबार अभिप्राय पचारिसेंती केउंथि पई मुनि आपनकर आगमन हैला। तो सेठी नारद तांकर आगमनर कारण कहिसेंती। कोन कारण कहिसेंती ना शिशुपाल से जन्मत्रय प्रसंग। शिशुपाल नामक गोटे नरेश जे देवता मानकु अत्यंत भीतत्रस्त करुछि मत सेथि पई एट लिखाई देखंतु श्रीकृष्णाय इंद्रदत्त शिशुपाल हनन प्रस्ताव परीक्षा बेले बेले पड़ुछि। शिशुपाल को हत्या करिया पई नारद को किए पठेइथिले मन रखितांतु देवराज इंद्र पठेइथिले। तेणु इंद्रंक द्वारा प्रेरित होइथिबा नारद श्रीकृष्ण को आसिकी कहउछंती जे शिशुपालंकर जन्मत्रय प्रसंग। कोन जन्मत्रय प्रसंग जानि थांतु ए कथा माध्यम रे म कहिदिली जे परवर्ती समय हम कथा माध्यम रे आलोचना करिबा। जन्मत्रय मन रखितांतु विष्णु जेतेबेले वैकुंठ रे निवास करंती तांकर दुई जण द्वारपाल थांती जणे हेउछंती जय एवं अन्य जणे हेउछंती विजय। एकदा बाल ब्रह्मचारी जो सप्त ऋषि अछंती वैकुंठ धाम अथवा स्वर्ग रे सप्त ऋषि से बाल ब्रह्मचारी क्रतुकुलः पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि से जो सप्त ऋषि अछंती सनत सनक सनांदन सनातन सनातन ए जो बोढ़ू पंचशिख आसुरी ए जो सप्त ऋषि के रहिले बोढ़ू पंचशिख आसुरी सेमती सनक सनातन सनंदन एमती 7 जन ऋषि अछंती। ये माने होछनी बाल ब्रह्मचारी एमाने केबे बड़ हुंती नाही एवं सर्वदा ब्रह्मचारी रूप रे रहंती। तो ये सप्त ऋषि जेतेबेले वैकुंठ गोलक धाम रे विष्णु को दर्शन करिया पई आसीछंती सेतेबेले जय विजय तांको पथरोध करिसंती
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ମାନେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅହଂ ଭାବ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ମନରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସପ୍ତ ଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଂକାର ରୂପେ ରାକ୍ଷସ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଗୋଲକ ଧାମରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଅହଂକାରର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି ତୁମେ ସେ ଅହଂକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। এই যে অভিশাপ দিয়াযাইছি এই অভিশাপরে গ্রস্ত হেলা পরে সেমানଙ୍କର বুদ্ধি উদ্রেক ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ମୁନିମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଶାପର ନିବାରଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଋଷି ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ ତେବେ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ତିନୋଟି ଜନ୍ମରେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତିନୋଟି ଯାକ ଯୁଗରେ ସେ ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଇ ଭାଇ ବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପରେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ନିଜର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତଥା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦି ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ। ସେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ତଥା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ। ସେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହା ଆମର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆମର ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ ତଥା ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳର ଏତେ ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଶିଶୁପାଳର ଏତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏତେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ନିଜର ସୀମାକୁ ତାକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ନାରଦ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତ୍ରୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବୁଝେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତ୍ରୟ ଏହା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟମାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାରଦ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କହି ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ। ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆର ନାଁ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ। କିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ତଥା ଉଦ୍ଧବ এই ତିନି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୃହରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ଭୀମ ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଜରାସନ୍ଧ କିଏ ନା କଂସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। କଂସ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାମୁଁ କଂସ, ସେ କଂସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଭୀମ ବଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳ ମିଳିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାରଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର ହଳ ମୁଷଳ ଧରି ବାହାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ବଳରାମ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ତିନି ଜଣ ଯାକ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞକୁ ବା ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥମ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କେଉଁଠି ନା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସେନା ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରୈବତକ ପର୍ବତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗମନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ରୈବତକ ପର୍ବତ ନାମକ ଏକ ପର୍ବତର ଏକ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ରୈବତକ ପର୍ବତ ବର୍ଣ୍ଣନ, ଏ ରୈବତକ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲି ଘଣ୍ଟା, ଏ ରୈବତକ ପର୍ବତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ନିମିତ୍ତମ ରୈବତକ ପର୍ବତେ ଅବସ୍ଥାନ। ବିଶ୍ରାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ପଥଶ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ରୈବତକ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଏଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ୟାପନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେବାର୍ଥମ ଷଡ଼ଋତୁରାମ ଅବତରଣମ୍। ଏ ଯେଉଁ ରୈବତକ ପର୍ବତରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗମନ ହୋଇଛି ରୈବତକ ପର୍ବତରେ,
ତେଣୁ ରୈବତକ ପର୍ବତରେ ଷଡ଼ ଋତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ହେଇଛି। ଷଡ଼ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାଦବମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରତି, ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ଯେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସେନାବାହିନୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଯାଦବ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ, ସେଇ ଯାଦବ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ବନ ବିହାର, ସେ ରୈବତକ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ବନ ଥିଲା ସେ ବନରେ ବିହାର କରିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ସର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାଦବାନାମ ଜଳବିହାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଠି ବନ ବିହାର କରିଥିଲେ ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେ। ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗରେ ଜଳ ବିହାର କଲେ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ। ତାପରେ ନବମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ ରୈବତକ ପର୍ବତରେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନବମ ସର୍ଗରେ। ଦଶମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାଦବମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଯାଦବମାନଙ୍କର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଏଠାରେ ମାନେ ଭରପୁର ଦେଖାଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ବା ସୁରା ନାରୀ ସେବନ ବୋଲି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ସୁରା ନାରୀ ସେବନ ବୋଲି ହୋଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦଶମ ସର୍ଗରେ କରାଯାଇଛି। ଏକାଦଶ ସର୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନବମ ସର୍ଗରେ ସାୟଂ ବର୍ଣ୍ଣନ, ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକାଦଶ ସର୍ଗରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଦ୍ୱାଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ନା ସେନା ପ୍ରସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେନାମାନେ ରୈବତକ ପର୍ବତରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଗରେ ଯମୁନା ବର୍ଣ୍ଣନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯମୁନା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନ। ତ୍ରୟୋଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପୁର ନାରୀନାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ, ସେଠାର ନାରୀମାନେ କେମିତି, ସେଠାକାର ନାରୀମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ପୁର ନାରୀମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କେମିତି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପୁର ନାରୀନାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ, ଏଟା ତ୍ରୟୋଦଶ ସର୍ଗରେ। ଚତୁର୍ଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା କରାଯାଉଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ବରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞର ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରେଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ବର୍ଣ୍ଣନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନର ସମ୍ବାଦ ପାଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ବିଧିବତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ସର୍ଗ, ଯାହାକି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରତିନାୟକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଶିଶୁପାଳ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇ, ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବୋଧ ହୁଏ। ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚେଦି ନରେଶ। ଆଉ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିନି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ରୁକ୍ମ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ଶିଶୁପାଳ ଜନ୍ମରୁ ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତାର 3ଟି ଆଖି, ତାର 4ଟି ହାତ, ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତ ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ରୁକ୍ମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭଉଣୀ, ଆମର ଭଗିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଚେଦିନରେଶ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୂତ ହାତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଆସି ଏଇଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାଭାରତରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ଅଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିବାହ ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅପହୃତା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ମାନେ ବିବାହ ନ କରିପାରି ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି। ତ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲଜ୍ଜା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅପମାନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ସେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଦେଖି ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ସର୍ଗରେ ନା ଶିଶୁପାଳନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ବିରୋଧ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏ ମାନେ ସେ ଆଉ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଶିଶୁପାଳ ନ ରହି କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ସର୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୂତ ହାତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର, ଅଧୀନତା ଉତ ୟୁଦ୍ଧମ ସ୍ୱୀକର୍ତ୍ତୁମ, ତୁମେ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କର ମୋର, ନଚେତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏଇଭଳି ଏକ ସମ୍ବାଦ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧୀନତା ତ ସେ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁପାଳର ବଧ ନିତାନ୍ତ କରିବେ। ତ ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ନବଦଶ ସର୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସର୍ଗ ବିଂଶତି ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁପାଳର ବଧ ତଥା ଶିଶୁପାଳକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିବେ ତ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ହେଉଛି ମାନେ ମାଘଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ମହାଭାରତରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ତୋର 100ଟା ଦୋଷକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଶତଦୋଷ ତୋର ଶତଦୋଷାନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଶତଦୋଷ ତୋର 100ଟା ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। 100ରୁ ଯେତେବେଳେ 101 ଦୋଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ବଧ କରିଦେବି। ତୋର ଆଉ କୌଣସି ଅପମାନ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ତୋର 100ଟା ଦୋଷ ସହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ତୋର 100ଟି ଦୋଷକୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି। 100ରୁ ଯେତେବେଳେ 101 ଦୋଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳ ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଛି। ଏମିତି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଚାଲିଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇସାରିଛି, ଭର୍ତ୍ସନା ଦେଇ ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ। ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ ସେଠାରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ 100 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର 100 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 100ଟି ଅପମାନ ହେଇଗଲା, 101 ନମ୍ବର ଅପମାନକୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ମାନେ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇ ସେ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟରେ ମାଘ ଟିକେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କୌଣସି ସଭାରେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଶିଶୁପାଳ ଚାଲିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୂତ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଟିକେ ବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟ। ତଥାପି ଶିଶୁପାଳ ମହାକାବ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 20ଟି ସର୍ଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କାହାଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଅଛି ଗତମ୍ ତିରଶ୍ଚିନ ମନୁରୁଷାରଥେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ୍ ଜ୍ୱଳନମ୍ ହବିର୍ଭୁଜଃ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଟା ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦମ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରାଲୟଚାରୁ ଚକ୍ରିଣଃ, ଏଠାରେ ବଳରାମ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ନାରଦଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନ କାହା ପ୍ରତି ନା ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ନାରଦଙ୍କର ବଳରାମ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପଦମ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରାଲୟଚାରୁ ଚକ୍ରିଣଃ। ଆଉ କ'ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା ଅବକାଶ ସମୟରେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଟା ଉକ୍ତି କ'ଣ ଗୃହାନୁପେଇତମ୍ ପ୍ରଣୟାଦଭିପ୍ସବୋ ଭବନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟକୃତାମ୍ ମନୀଷିଣଃ। ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନା ପୁଣ୍ୟକୃତାମ୍ ଭବନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟକୃତାମ୍ ମନୀଷିଣଃ ନାରଦ ପୂଜନ ପାଇଁ ଏଟା ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟର। ଆଉ ଏଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ଶ୍ରେୟସୀ କେନ ତୃପ୍ୟତେ ଶ୍ରେୟସୀ କେନ ତୃପ୍ୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟସୀ କେନ ତୃପ୍ୟତେ। ତାପରେ ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ରହିଛି କିମସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଗୁରୁମ୍ ଯୋଗିନାମପି ଗୁରୁଙ୍କର ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ଥାଏ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଟା ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିପ୍ସିତ କର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିପ୍ସିତ କର୍ମ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ କିମସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ଯୋଗିନାମପି ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଟା ନାରଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ପଦମ୍ ଦୃଶଃ ସ୍ୟାହ କଥମେଶ ମାଦୃଶାମ୍ ଏଟା ହେଉଛି ନାରଦଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାରଦ ସେ ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖରେ ସେ ନାରଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏଇଟା ପଦମ୍ ଦୃଶଃ ସ୍ୟାହ କଥମେଶ ମାଦୃଶାମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ମହୀୟାଂଶଃ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ମିତଭାଷିଣଃ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେମାନେ ମିତଭାଷୀ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହୀୟାଂଶ ହିଁ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ମିତଭାଷିଣଃ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସଦାଭିମାନୈକ ଧନାହିମାନିନ ସଦାଭିମାନୈକ ଧନାହିମାନିନ ଏଟାର ନାରଦ ରାବଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରଦ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତିନିଟା ଯାକ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ରାବଣର ସେଠି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ସେ କୁବେରକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ ଯମଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ନାରଦ ରାବଣ ପାଇଁ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସଦାଭିମାନୈକ ଧନାହିମାନିନଃ ମାନିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ନିଧି ଶ୍ରୁତି ନାମ ଧନ ସମ୍ପଦାମିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ନିଧି ଶ୍ରୁତି ନାମ ନିଧି ସମସ୍ତ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବା ଧନ ସମ୍ପଦାମିବ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ଧନ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ସମ୍ପଦ ରୂପରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବା ଦେବର୍ଷି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ସମ୍ପଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ନିଧି ଶ୍ରୁତି ନାମ ଧନ ସମ୍ପଦାମିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତାପରେ ଶିଶୁପାଳ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବାଲ ଆସିତ ବାଲ ସମୟରେ ଶିଶୁ ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳ କେଉଁ ଭଳି ଥିଲା ନା ବପୁଷା ତାଙ୍କର ଶରୀର କେଉଁ ଭଳିଆ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଥିଲେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଥିଲେ ମୁଖେନ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାୟମାନ ଏବଂ କ'ଣ ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରେ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲୋଚନ ଥିଲା ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ନା ତିନୋଟି ଲୋଚନ କେତୋଟି ଭୁଜ ଥିଲା ନା ଚାରୋଟି ଭୁଜ ମୁଖ କେଉଁଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସବାଲ ଆସିତ ବପୁଷା ଚତୁର୍ଭୁଜୋ ମୁଖେନ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ନିଭିସ୍ତ୍ରିଲୋଚନ ଏଟା ଶିଶୁପାଳ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ନାରଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଶରୀର ଭାଜାମ୍ ଭବଦୀୟ ଦର୍ଶନମ୍ ବ୍ୟନକ୍ତି କାଳ ତ୍ରେତୟେପି ଯୋଗ୍ୟତାମ୍ ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରୀର ଭାଜାମ୍ ଭବଦୀୟ ଦର୍ଶନମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୋ ଶରୀର କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବ୍ୟନକ୍ତି କାଳ ତ୍ରେତୟେପି ଯୋଗ୍ୟତାମ୍ କାଳ ତ୍ରେତୟେପି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାପରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଣ ମୁଁ କହିଛି ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ କେତେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କାହାର ବିଶେଷଣ ତେଣୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତାପରେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁଃ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଜାସୃଜା ଅନେକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୃଜନ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜାସୃଜା ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଶୂଲିଃ ସେ ଶୂଲି ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ। ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଶୀତିବାସଃ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଶୀତିବାସଃ ଶୀତି ସେ ଶୀତବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ନୀଳାମ୍ବରଃ ସେ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ନୀଳାମ୍ବରଃ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଃ ସେ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦିଆହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୁମଚିତ୍ ବିଷଃ
सेमती अहिद विष यही सब शब्द विष शब्द लगे मैंने जानवे इंद्रंकर विशेषण बोली नुमचेत विष अहिद विष बलशत्रु कौशिक अधीरलोचन यही भाव में 5टी विशेषण इंद्रंक प्रयोग कराई आ नारदंक जहाँ प्रयोग कराई आपने शुणिले गोटे थर कर्ण गह्वर आपंकर पतित हेले ये शब्द गुड़ाक आप निश्चित भाव में परीक्षा समय जदि नारदंकर विशेषण पढ़ला आप लिखिपारे शिशुपालवध महाकाव्य यही उक्तिटी यही विशेषणटी क्या प्रयुक्त बोली जदि पढ़ला आप आराम से नारदंक विषय लिखिपारे कारण नारदंकर स्वतंत्र परिकल्पना कर नारदंकर कौन लिखाई ना मुनि से प्रथम मुनि पुंगव बोली कहुई आउ कौन हिरण्यगर्भांग भुव मुझे हिरण्यगर्भ होती ब्रह्मा तांकर अंग भुव तांक अंगरू जात हो मानस संतान हो सी होती नारद हिरण्यगर्भांग भुव परीक्षा पढ़ले लिखिए चमुरुहु मृग चर्म परिधान कर ना हूँ चमुरुहु आउ कौन अर्जुन छवि माने शरीर हूँ धवल कांति तेणु अर्जुन छवि बोली कहुए आउ कौन अंजन द्युति आउ कौन अतीन्द्रिय ज्ञान निधि आउ कौन मुझे कहली श्रुतनिधि समस्त श्रुतिर सी होती निधि श्रुति निधि आउ कौन धातुसूत पहले पढ़ी धातु बोली ब्रह्मा कहुई तेणु धातुसूत ब्रह्मांकर पुत्र बोली धातुसूत कहुए आउ कौन व्रती आउ गोटे ना व्रती यही भाव में नारदंकर माने 8टी आपण पाखे विशेषण एठारे देखा मिले सेमती श्रीकृष्णकर तो अनेक विशेषण एठारे रही तथापि केवल मुझे गोटे थर आप सामने पढ़ी दूसरी मन रखिदेवे उपेन्द्र इंद्र होती जड़े उपेन्द्र होती श्रीकृष्ण उपेन्द्र आउ कौन ना सादित्य दैत्य संपद आउ कौन चक्री सारंगी आदि पुरुष चिरंतन मुनि खाली मुनि पढ़ले नारद चिरंतन मुनि पढ़ले श्रीकृष्ण यज्वानां प्रिय नवांबुद श्याम तनु रथांग पाणि पुराण मूर्ति जगत्रैकस्थपति त्रिदिवादवातर यही भाव में श्रीकृष्णकर अनेक विशेषण एठारे प्रयोग करा से भाव में आउ किसी विशेषण अच्छी जोटा जानी था क्या प्रयोग कराई विहंग राजा गरुड़ अनूर सारथी परीक्षा यहाँ आसूची अनूर सारथी बोली क्या कहुई ना सूर्य को कहुई आउ गोटे नाम अच्छी अहस्कर अनूर सारथी अहस्कर यहाँ सूर्य नभस्सद देवता धराधरेन्द्र हिमालय नभस्वत पवन कार्तस्वर यहाँ परीक्षा पड़ुची कार्तस्वर सुवर्ण परीक्षा एमती पड़ुची जे श्रीकृष्णकर रथ के निर्मित होता ना सुवर्ण निर्मित होता कार्तस्वर श्रीकृष्णकर रथ तुषार मूर्ति किए चंद्रमा जेतु से धवल वर्ण सप्तच्छद वृक्ष वृक्षरे प्रायतः साधारणतः वृक्षरे गोटे शाखारे 7टी पत्र रही सप्तच्छद बोली कहुए वृक्ष को आउ कौन निदागधा मानम सूर्य तपन द्युति हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप गोटे स्वतंत्र विशेषण दिखाई हिरण्यकश्यप कौन तपन द्युति सूर्य भाया तांकर शरीर तेज थिला तेणु तपन द्युति बोली कहुए हिरण्यकश्यप को आउ त्रिदश किए देव तुषाराद्रि सुता तुषाराद्रि अद्रि शब्द अर्थ है पर्वत तुषार पर्वत एवं तांकर सुता तांकर पुत्री होउछन किए पार्वती अभ्रमो भर्ता क्या कहुए ना ऐरावत को कहुए अभ्रमो भर्ता मनुष्य धर्म ये जो 4टी जाक रहा ये 4टी जाक मन रखी था क्यों क्यों देवतांकर क्यों क्यों विशेषण मनुष्य धर्म यहाँ हूँ कुबेरंक विशेषण प्रचेतस यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रचेतस है वरुण तापर परेत भर्ता बा कीनासनी यहाँ हूँ यमराजंकर चित्रण होती परेत भर्ता कीनासनी यहाँ हूँ यमराजंकर आउ तनूनपात हूँ अग्निंकर तनूनपात अग्निंकर यही भाव में अनेक गुड़े विशेषण शिशुपालवध महाकाव्य दि जाए जहाँकि अलग कौन ग्रंथर एत सारा विशेषण क्या प्रयोग करा आउ एथिरे अनेक चरित्र रही संपूर्ण चरित्र को व्याख्या करिवारे माघ सिद्धहस्त थिले एवं प्रत्येक पात्रंग विषय निर्दिष्ट जो गुणावली जो वर्णन जो निर्दिष्ट जो विशेषण ताहा प्रयोग करिवारे माघ थिले अत्यंत सिद्धहस्त तेणु वास्तविक रूप से जहाँ लिखा जाइछि माघे मेघे गतम वयः यदि वास्तव में आपण माघंकर शिशुपालवध महाकाव्य को पाठ करेंगे नितांततः आह्लाददायक तथा ज्ञानवर्धक हो पार ए सन्देहर अवकाश ना तो आशा करुँची ये शिशुपालवध महाकाव्य सहित महाकवि माघंकर किसी स्वतंत्र परिकल्पना आपणकर नितांत कर्म आसीपे तेणु यही आशा सहित आज अध्याय को यही विराम देवा। रहुछि नमस्कार धन्यवाद।